की आरती पापियों को पाप से तारती हरि बोल पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से तारती हरि बोल शांति के पावन अपने पापियों का पाप जाने वाला हरे दर्द कराने वाला दर्शन करने वाला ये शांति के तुझे पावन अपने पापियों का पाप जाने वाला हरे दर्द कराने वाला शांति के भगवान अपने पाप को मिटाने वाला हरि दर्शन करने वाला ये शांति के तुझे पावन अपने पापियों का पाप जाने वाला हरे दर्द कराने वाला शांति के भगवान अपने पाप को मिटाने वाला हरि बोल दर्शन करने वाला ये सुख कारणे है दुख हारणे दुख करने दुख हरने ये सुख कारणे है दुख हारणे दुख हरने ये मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती हे मधुरवल सदपंड कल सदमानवताने वाला ये दीर्घ बनाने वाला हरि बोल हे मधुरवल सदपंड कल सदमानवताने वाला ये दीर्घ बनाने वाला सिया राम ही धन श्याम सिया राम ही धन श्याम प्रभु जी का महिमा की आरती पापियों का पाप से तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धु जगत् तमेव माता च पिता तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव
রাজ শ্রীমদ ভাগবতম কি জয়। অমল পুরাণ গ্রন্থ রাজ শ্রীমদ ভাগবতম কি জয়। জয় মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস কি জয় হো। জয় মহর্ষি কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বেদব্যাস কি জয় হো। জয় परमहंस चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रभुपाद की जय हो। जय परमहंस चूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रभुपाद की जय। जय श्री श्रीमद् भागवत प्रीति प्रेमानंदे हरि वंदे अहं श्री गुरु श्रीयुता पदकमलं श्री गुरुना वैष्णवस्य श्री रूपं सग्रजतं सहगान रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं स अवधूतं परिजाना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदं सहगाना ललिता श्री विशाखान्वितश्च अज्ञेन तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। नमो महावदन्नय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर कृष्ण नमो नमः। पंचात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तायावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं
নাসাগ্রে বারমক্তিকং করতালে বেনো করে কঙ্কনম সর্বাঙ্গে হরিচন্দনং সুললিতং কণ্ঠে চ মুক্তাবল্লী গোপ স্ত্রী পরিবেষ্টিত বিজয়াতে গোপাল চূড়ামণি अस्ति शस्तरनिकराग्र विगलत् कल्पो प्रशनप्लुतां वस्तो प्रस्तुत वेणुनाद लहरी निर्वाण निर्वाकुलम् शस्तो निबद्धा निविलसत् गोपीशास्त्रयावृतम् हस्तानस्तनुतापवर्गमयखिलोदरं किशोरकृते वन्दे श्रीकृष्णदेवं मोरनरकभेदं वेदवेदान्तवेद्यं लोके भक्तिप्रसिद्धं यदुकुलजलधौ प्रादुरासीदपरे यस्यासीदरूपमेवं त्रिभुवनतरणे भक्तिवच्च स्वतन्त्रं शास्त्रं रूपं च लोके प्रकटयति मुदा यासनभूतिहेतु नमो कृष्णपदविजय भक्तोऽभीष्टप्रदायिने आरक्तं रचयेत् सन्मनोऽखिलविदायम्बुजे जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই সাই গোসাইর করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ এই সাই গোসাই প্রভু মোরে কর দয়া চরণে শরণ দিলাম नारायणं नमस्कृत्वं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते जय श्री श्री राधा माधव जय श्रीमान गौर सुंदर अत्र उत्सव अंगन এই মহাযজ্ঞ ভূমি ধর্মতলা পাঁচুড়িয়া আবাদপাড়া শ্রী শ্রী রাধা বল্লভের দিনহীন সেবক भक्तप्रवर श्रीपाद सुकुमार मंडल महाशयर এই পবিত্র ভজন কুটির শ্রী শ্রী রাধা বল্লভ কুঞ্জের শ্রী অঙ্গনে বিশ্বের সকল জীবের শান্তি ও মঙ্গল কামনায় আয়োজিত সপ্তাহব্যাপী
অমল পুরাণ শ্রীমৎ ভাগবতীয় কথামৃত আস্বাদনের এই মহাযজ্ঞের আজকের এই তৃতীয় শুভ ভাগবতীয় সন্ধ্যায় শ্রীমৎ ভাগবত কথার প্রারম্ভে আমার ভক্তি পথের পথদ্রষ্টা পরম আরাধ্য শ্রী গুরুদেবের রাতুল চরণে ভক্তি প্রণতি জানিয়ে প্রণাম জানাই। এই মঞ্চে আমার পাশে উপবিষ্ট মহাপ্রভুর ভজন কীর্তনের কীর্তনীয় বৃন্দ সহ যে সকল মহাত্মা বৃন্দ উপস্থিত রয়েছেন, আমি তাদের সকলের চরণ বন্দনা করে আভূমি দণ্ডবোধ ভক্তি প্রণতি জ্ঞাপন করি, প্রণাম জানাই। আপনারা যারা সাধুজন সুধীজন শ্রীমৎ ভাগবত কথা অমৃত পিপাসু পরম ভক্ত বৃন্দ, এই শীতের রজনীতে দূর দূরান্ত থেকে ভাগবত কথামৃত আস্বাদনের অদম্য পিপাসাকে সম্বল করে মনুষ্য জন্মের সীমাহীন কর্মব্যস্ততার মধ্য থেকেও ক্ষণিকের অব্যাহতি নিয়ে এসেছেন এই ভাগবতী আসরে। অখিল ব্রহ্মাণ্ড নায়ক পরমেশ্বর ভগবান শ্রী গোবিন্দের অমৃতময় গুণকথা আস্বাদন মানসে আপনাদের সকলের শ্রীচরণে জানায় আভূমি দণ্ডবোধ ভক্তি প্রণতি। প্রণাম জানাই যাদের মুখচ্ছবি দর্শন করলে আমার গর্ভধারিণী মায়ের মুখখানা তাই গৌর হরি মানস পটে ভেসে ওঠে জগৎ মাতার অংশ অদ্ভুতা। সেই সকল ভক্তিমতী মাতৃমণ্ডলীর শ্রীচরণে জানাই আভূমি দণ্ডবোধ ভক্তি প্রণতি। কৃপা করুন এই অধম পাপিষ্ঠে বহু জন্মের সঞ্চিত পাপ রাশিতে যে পাপিষ্ঠের জিহ্বা কৃষ্ণ কথা কৃষ্ণ গুণগান কীর্তন করবার অযোগ্য হয়ে পড়েছে, এহেন ভক্তের চরণ সান্নিধ্যে এসে ভক্তের চরণ ধুলিতে অবগাহন করে এই অস্পৃশ্য দেহটা যদি পবিত্র হতে পারে, তবে হয়তো এহেন জ্ঞানহীন ভক্তিহীন পাষাণের মুখে রাধা মাধবের অপ্রাকৃত গুণকথা কিঞ্চিত কীর্তিত হতে পারে। কৃপা করুন এই অধম দাস অনুদাসী। অমল পুরাণ শ্রীমৎ ভাগবতীয় কথামৃত আস্বাদনের ধারাবাহিকতায় বিগত রজনীতে আমরা আস্বাদন করছিলাম শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে
যেখানে শুকদেব গোস্বামী প্রভুপাদ ব্রহ্মশাপগ্রস্ত মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে বর্ণনা করছেন গোবিন্দ কথা শ্রবণ কীর্তনের মাহাত্ম্য। এই কর্ণকুহরে কৃষ্ণ কথা শ্রবণ না করলে কি হয়, জিহ্বায় কৃষ্ণ গুণগান কীর্তন না করলে কি হয়, কৃষ্ণ কথা শ্রবণ করে যদি দুফোঁটা অশ্রু বর্ষণ না করতে পারি তাহলে সেই দেহটাকে অসার দেহ বললেন ইত্যাদি। যে হাত কখনো গোবিন্দের সেবার কাজে লাগে না সেই হাতকে সব হস্ত বললেন, অর্থাৎ মৃত ব্যক্তির হাতের সাথে তুলনা করলেন। শুকদেব গোস্বামী জানতে চাইছেন, পরীক্ষিত মহারাজ জানতে চাইছেন, মনিবর আমার জীবনের আর 7টি দিন পরমায়ু আছে, এই 7 দিন পরমায়ু কাজে লাগিয়ে গোবিন্দ কথা শ্রবণ করলে আমার মনুষ্য জন্ম কি ধন্য হবে? মনিবর বললেন, মহারাজ আপনি তবুও 7 দিন সময় পেয়েছেন, বলতে পারেন এই জগৎ সংসারে মায়াবদ্ধ জীব 100 বছর পরমায়ু পেলেও কয়টা দিন আপনার মতো করে কৃষ্ণ কথা শ্রবণের সৌভাগ্য তাদের জীবনে আসে? আমরা আমাদের নিজেদের কাছে জিজ্ঞাসা করি না, জীবনের এতটা সময় পার করে ফেললাম, আমাকে বলতে হবে না, আপনি নিজের কাছে জিজ্ঞাসা করুন না, কয়টা দিন কয়টা রাত্রি একনিষ্ঠ চিত্তে ভক্তি শ্রদ্ধা অন্তঃকরণ নিয়ে গোবিন্দ কথা শ্রবণ করতে পেরেছি? কয়টা ঘন্টা, কয়টা মুহূর্ত? জিজ্ঞাসা করে দেখুন তো কি উত্তরটা আসে। আপনারা হয়তো অনেকটা শ্রবণ কীর্তন করেছেন, কিন্তু আমি পাপিষ্ঠ পারিনি। জীবনের এই পড়ন্ত বিকেল বেলা এসে হিসাবের খাতাটা খুলে যখন মেলাতে যাব তখন বুঝতে পারবো সারা জীবনের অঙ্কের খাতায় সব ভুল করে ফেলেছি। কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইন, মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে বৃক্ষ সম হইল। এসেছিলাম গোবিন্দ ভজন করব বলে, কিন্তু হলো না। শুকদেব গোস্বামী বলছেন, মহারাজ আপনি তো 7 দিন সময় পেয়েছেন, শুনুন আপনাকে একটা উপাখ্যান শোনাবো, একটা গল্প শোনাবো। খট্টাঙ্গ নামে একজন রাজা ছিলেন। তিনি একসময় দেবতাদের পক্ষ নিয়ে অসুরদের সাথে যুদ্ধ করেছিলেন। খট্টাঙ্গ রাজা অসুরদের সাথে দেবতাদের যে যুদ্ধ হচ্ছে সেই যুদ্ধে তিনি দেবতাদের পক্ষ নিয়েছিলেন। দেবতাদেরকে তিনি সাহায্য করলেন। সেই যুদ্ধে দেবতারা জয়ী হলেন। জয়ী হওয়ার পরে দেবরাজেন্দ্র বলছেন, মহারাজ আপনি আমাদেরকে খুব সহযোগিতা করেছেন এই যুদ্ধে, আপনার সহযোগিতার জন্য আমরা যুদ্ধে জয়ী হতে সমর্থ হয়েছি। মহারাজ আপনাকে কিছু দিতে চাই, আপনি কি চান বলুন, বর প্রার্থনা করুন, কি পেলে আপনি সন্তুষ্ট হবেন? তখন খট্টাঙ্গ রাজা বললেন, দেবরাজ
আমি বর প্রার্থনা করব, তাই না? কিছু চেয়ে নেব। তার আগে বলুন, বলে দিন তো আমি কয়দিন বাঁচবো? আমার আয়ু আর কয়দিন আছে? সেটা জানতে পারলে আমি সেই অনুযায়ী বর প্রার্থনা করব। পরীক্ষিত মহারাজ যখন জানতে পারলেন তিনি আর 7 দিন বাঁচবেন, তখন তো তার কাছে আর রাজ সিংহাসনের মূল্য ছিল না, রাজ মুকুটের মূল্য আর ছিল না, রাজ আভরণ তার কাছে আর প্রয়োজন ছিল না। সব ছেড়ে দিয়ে গঙ্গার তীরে গিয়ে তিনি কৃষ্ণ কথা শুনতে বসেছিলেন। ঠিক তেমনি যতদিন মনে করি এখনো তো অনেক দিন বাঁচবো, তখন অনেক চাওয়া থাকে, অনেক পাওয়া থাকে, অনেক কামনা থাকে, অনেক বাসনা থাকে। কিন্তু যেদিন বুঝতে পারবো, যদি জানতে পারি সত্যি সত্যি আর বাঁচবো না, জীবনের শেষ সময় চলে এসেছে, সেদিন আর এই সংসারের ভোগের বস্তু চাওয়ার বাসনা আর থাকে না, থাকতে পারে না। তাই খট্টাঙ্গ রাজা জানতে চাইছেন যে দেবরাজ, আপনি তো আমাকে বর নিতে বলছেন, কিন্তু আগে বলুন না আমার আয়ু আর কয়দিন আছে? তখন দেবরাজ ইন্দ্র তার আয়ু গণনা করে বললেন, মহারাজ আপনার আয়ু আর 1 মুহূর্ত মাত্র। তার মানে আপনি আর 1 মুহূর্ত মাত্র বাঁচবেন। তখন খট্টাঙ্গ রাজা বললেন, দেবরাজ আমার আয়ু যদি আর 1 মুহূর্ত থাকে, তাহলে আমি কি বর প্রার্থনা করব সেটা ঠিক করে ফেলেছি। দিবেন আমাকে? কি বর? বললেন, দেবরাজ আমাকে এই বর দিন যেন এই 1 মুহূর্ত সময় আমি গোবিন্দ চরণ ভুলে না যাই, এই 1 মুহূর্ত সময় যেন গোবিন্দ চরণে আমার অতিমতি দৃঢ় থাকে। দেবরাজ ইন্দ্র বললেন, তথাস্তু, তাই হবে। এই 1টা মুহূর্ত সময় যেন গোবিন্দ চরণ আমি একটু ভুলে না যাই, আমার হৃদয় আসনে যেন আমি গোবিন্দ চরণ ধ্যান করতে পারি। সেই 1টা মুহূর্ত কাল সময় গোবিন্দ চরণ স্মরণ করে তার হৃদয় আসনে ভগবান শ্রী গোবিন্দের পাদপদ্ম স্থাপন করে তিনি পরম গতি লাভ করলেন। প্রেম সে বলেন রাধে রাধে। বলে 1টা মুহূর্ত সময়, তাহলে গোবিন্দ নাম শ্রবণ কীর্তন, গোবিন্দ চরণ বন্দনার এত মহিমা? বললেন, হ্যাঁ মহারাজ, আপনি তো 7 দিন সময় পেয়েছেন, এই সময়টুকু গোবিন্দ ভজনের জন্য কম নয়। শুনুন না, ভক্তি ভরে গোবিন্দ কথা শ্রবণ করুন, আপনার দেহ মন প্রাণ গোবিন্দ চরণে সমর্পণ করুন। এই 7টি দিন সময় আপনার মনুষ্য জনমকে ধন্যাতি ধন্য করার জন্য যথেষ্ট। এত মহিমা এই কৃষ্ণ নামের, গোবিন্দ নামের। এবার তিনি ভাগবত কথা বলতে শুরু করলেন। একদা দেবর্ষি নারদ সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার কাছে জানতে চাইছেন, ব্রহ্মাজি এই জগৎ প্রপঞ্চ সৃষ্টির মূলে কি আপনি, না আর কেউ আছে? তখন ব্রহ্মাজি বললেন, না দেবর্ষি, এই বিশ্ব জগৎ সৃষ্টির মূলে আমি নই, আমার একজন কর্তা আছেন, তিনি আমাকে সৃষ্টির দায়িত্ব দিয়েছেন, তাই আমি সৃষ্টিকর্তা হয়েছি, আমি কর্তা নই। কথাটা কে বলছেন? সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা। কে আপনাকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন? বললেন, শোনো, আমার জন্ম হয়েছিল একটা পদ্ম ফুলের উপরে, তাই আমার আর এক নাম হচ্ছে পদ্মজনী। যখন পদ্ম ফুলের উপরে আমার জন্ম হলো, আমি দেখলাম চারিদিকে শুধু জল আর জল।
আমি বুঝতে পারছিলাম না কে আমাকে সৃষ্টি করেছেন, কেন সৃষ্টি করেছেন, আর আমাকে কি করতে হবে। আমি কোথা থেকে এলাম বুঝতে পারছিলাম না। তাই ভাবছিলাম কি করব আমি, চারিদিকে শুধু জল আর জল, কি করব। হঠাৎ করে শুনতে পেলাম ওই জলের থেকে শব্দ হচ্ছে তপঃ। আমি বুঝতে পারলাম আমাকে তপস্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আমি চোখ বন্ধ করে ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলাম, তপস্যা শুরু করে দিলাম। কে আমি, কে আমাকে সৃষ্টি করেছে প্রভু, আমাকে কি করতে হবে, আমি কেন এখানে এসেছি, এই জিজ্ঞাসাটা আমার অন্তরে ছিল। আমি ধ্যানমগ্ন হয়ে গেলাম। 1000 বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল এই ধ্যানমগ্ন অবস্থায়। তারপরে আমি দেখতে পেলাম ওই পদ্মনালের তলদেশে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি রয়েছেন। কেমন রূপটা, কেমন বলছেন, কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চতুর্ভুজং পীতাম্বরং বক্ষসি লক্ষিতং শ্রিয়া। মাথায় মূল্যবান মুকুট রয়েছে, কর্ণে কুণ্ডল রয়েছে, চতুর্ভুজং 4খানা হাত রয়েছে, পীত বসন পরিধানকারী, বক্ষসি লক্ষিতং শ্রিয়া। লক্ষ্মী দেবী তার বক্ষ বিলাসিনী, তার চরণ সেবিকা দাস। অর্থাৎ যে রূপটাকে বলা হয় গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু, সেই রূপ দর্শন আমি পেলাম। আমি তাকে প্রণাম জানালাম। অপরূপ সুন্দর মূর্তি, আমি মুগ্ধ হয়ে গেলাম। প্রভুকে প্রণাম করে জানতে চাইলাম, প্রভু আমি কে, কি আমার পরিচয়, কেন আমাকে সৃষ্টি করেছেন, আমাকে কি করতে হবে। তিনি বললেন, তুমি ব্রহ্মা, তোমাকে জগৎ সৃষ্টি করতে হবে। আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি আমার নাভি পদ্ম থেকে, তাই তুমি হলে পদ্মজনী ব্রহ্মা, তোমাকে জগৎ সৃষ্টি করতে হবে। ব্রহ্মাজি বললেন, প্রভু কোন কিছু সৃষ্টি করতে গেলে তার নির্মাণ কৌশল তো জানা প্রয়োজন। আমি তো জানি না জগৎ কি করে সৃষ্টি করতে হয়, সেই কৌশল তো আমার জানা নেই। তিনি আমাকে বলে দিলেন, শোনো শোনো, আমি বলে দিচ্ছি শোনো। 4টি শ্লোক তিনি আমাকে দিলেন, যাকে চতুশ্লোকী ভাগবত বলা হয়। আমরা যদিও জানি অমল পুরাণ শ্রীমদ ভাগবত হচ্ছে অষ্টাদশ মহাপুরাণের শেষ পুরাণ, কিন্তু ভাগবতের এই বীজ যেটি চতুশ্লোকী ভাগবত, সেটি সৃষ্টির আদিতে দিয়েছেন ভগবান মহাবিষ্ণু, দিয়েছেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে। 4টি শ্লোকে চতুশ্লোকী ভাগবত শিক্ষা দিয়েছেন। যে ভাগবতের জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে তিনি জগৎ সৃষ্টি করলেন, সেই চতুশ্লোকী ভাগবত কি বলছেন, অহমেবাগ্রে নন্দিয়াত সদা সদা পরম পর্ষাদহং যদি তচ্চ জহবশিষ্যতে সোহস্মহম। প্রথম শ্লোকে বললেন, সবার অগ্রে আমি ছিলাম। হে ব্রহ্মা শোনো, অহমেবাগ্রে নন্দিয়াত সদা সদা পরম। এই বিশ্ব জগতে যেদিন কেউ ছিল না, কিছু ছিল না, সেদিন আমি ছিলাম। পশ্চাদহম, আবার যেদিন সব ধ্বংস হয়ে যাবে সেদিন আমি থাকব। সবার অগ্রেও আমি ছিলাম, আবার সবার পশ্চাতেও আমি থাকব। দ্বিতীয় শ্লোকে বললেন,
रीतयर्थं यत् प्रतीयत न प्रतीयत चत्मनि ताद् विद्यत् आत्मनमयं यथा भास यथा तमः। शोनो शोनो ब्रह्मा, এই বাইরে যেটা দেখা যাচ্ছে না, এটা হচ্ছে অনিত্য বস্তু। আর যেটা দেখা যায় না সেটা হচ্ছে নিত্য বস্তু। এটা আমার মায়া। বুঝাতে পারলাম কথাগুলো? ভগবান বলছেন ব্রহ্মাকে, ব্রহ্মা শোনো, রীতি অর্থং ইয়ৎ প্রতীয়ত না প্রতীয়ত চাত্মনি। বাইরে যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে অনাত্ম বস্তু, এটা অনিত্য বস্তু। এই যে দেহটা বাইরে দেখা যাচ্ছে এটা অনিত্য বস্তু, এটা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে, এটা নষ্ট হয়ে যাবে, শ্মশানে পুড়ে এক মুঠো ছাই হবে, অথবা শিয়ালে শকুনে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে, অথবা পচে গলে মাটিতে কৃমি কীটে পরিণত হয়ে যাবে। এটা বাইরে দেখা যাচ্ছে, এটা অনাত্ম বস্তু, এটা অনিত্য বস্তু। আর এর মধ্যে একটা নিত্য বস্তু রয়েছে, তাকে দেখা যায় না। এর ভিতরে একটা নিত্য বস্তু রয়েছে যাকে আত্মা বলা হয়। এই আত্ম বস্তুটা দেখা যায় না। যেদিন বলো হরি হরি বল বলতে বলতে আমাকে শেষ বিদায় দেবে, সেদিন আপন জনেরা বুকের উপরে পড়ে আছাড় খাবে। আদরের ছেলেটা বুকের উপরে পড়ে কাঁদতে কাঁদতে বলবে, বাবা তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে। বলবে, মা তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে। কই তখনও তো চলে যায়নি, তখনও তো বাবা শুয়ে আছে উঠোনে। বুকের উপরে আছাড় খেতে খেতে বলছে, বাবা তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে। কই চলে যায়নি তো তখনও। যে দেহটাকে এতদিন বাবা বলে ডেকেছিলাম, সেই দেহটা তো তখনও উঠোনে শুয়ে আছে। তাহলে চলে গেলে বললাম কেন? না, যেটা উঠানে শুয়ে আছে ওটা হচ্ছে বাবার অনাত্ম বস্তু, ওটা নশ্বর, ওটা অনিত্য বস্তু, ওটা আমার বাবার বাহিরের খোলস মাত্র। বাবার সত্তা যেটা সেটা চলে গিয়েছে, বাবার আত্মসত্তা যেটা, বাবার নিত্য বস্তু যেটা সেটা চলে গিয়েছে। তাই বলছি যে বাবা তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গেলে। সেই কথাটা বোঝাতে চেয়েছেন চতুশ্লোকী ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকে। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে বলছেন ভগবান মহাবিষ্ণু, শোনো ব্রহ্মা, জীবের বাইরে যেটা দেখা যায় এটা অনাত্ম বস্তু, এটা অনিত্য বস্তু, এটা চিরকাল থাকে না, একদিন ধ্বংস হয়ে যায়। আর এর ভিতরে আর একটা রয়েছে, সেটা নিত্য বস্তু, সেটা কখনো নষ্ট হয় না, কখনো ধ্বংস হয় না। যেটা ভগবান শ্রী গোবিন্দ এখানে বলে দিলেন, অশ্রদ্ধায় মাদাজ্যহায় মাকলে দশস্যয়ে বোচ নিত্য সর্বগত স্থানর চলহয়ং সনাতনঃ। হ্যাঁ, ভগবান বললেন অর্জুন শোনো, এর ভিতরে যে আত্মবস্তুটা রয়েছে, যে আত্মাটা রয়েছে, তাকে ছেদন করা যায় না, দহন করা যায় না, শোষণ করা যায় না, কর্দমাক্ত করা যায় না। ওটা চিরকাল, এটা নিত্য বস্তুর থেকে আসে আর নিত্য বস্তুর সঙ্গে মিশে যায়। আর যেটা দেখা যাচ্ছে এটা চিরকাল থাকে না, এটা অনিত্য বস্তু, নশ্বর। তৃতীয় শ্লোকে বললেন, যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেশস্য বশেষ্যিনো প্রবিষ্টান্ন প্রবিষ্টান্নি তথা তেষু ন তেষ্যহম। শোনো ব্রহ্মা, কোন বস্তু যা দিয়ে তৈরি হয়, বস্তুটা ভাঙলে তাই পাওয়া যায়, তার ভিতরে বাইরে সেই বস্তুটাই থাকে। মনে করুন এটা যদি মাটির পাত্র হয়, তাহলে ভাঙলে ভিতরেও মাটি, বাইরেও মাটি পাওয়া যাবে। ভগবান বলছেন ব্রহ্মা, কোন বস্তু যা দিয়ে তৈরি হয়, বস্তুটা ভাঙলে সেই পদার্থই পাওয়া যায়,
ঠিক তেমনি এই বিশ্ব জগৎ সৃষ্টির মূল উপকরণ হচ্ছে আমি। এই বিশ্ব জগতের যেখানেই তাকাবে সেদিকে শুধু আমার সত্তা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো সত্তা নাই। আমরা শুনেছি না রজনীকান্তের প্রার্থনার মধ্যে, আছো অনল অনিলে, হ্যাঁ, তারপরে ভূধরে সলিলে গহনে, এরকম আমরা শুনেছি যে জলে স্থলে অন্তরিক্ষে সব জায়গায় প্রভু তুমি আছো। জলের মধ্যে তোমার সত্তা, স্থলে তোমার সত্তা, বৃক্ষ লতা পাতা যা কিছু রয়েছে সবকিছুতেই তুমি রয়েছে প্রভু। তৃতীয় শ্লোকে সেই কথাটা বললেন যে বিশ্ব জগৎ সৃষ্টির মূলে আমি, সবকিছুর মধ্যে আমার সত্তা রয়েছে, আমার সত্তা ছাড়া দ্বিতীয় কোনো সত্তা নাই। হ্যাঁ, চতুর্থ শ্লোকে বলছেন এতাবদেব জিজ্ঞাসং তত্ত্ব জিজ্ঞাসনাত্মানা অন্যায় ব্যতিরেকাভ্যান্তি আৎসত সর্বত্র সর্বদা। শোনো ব্রহ্মা, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে আমার সাথে সম্বন্ধযুক্ত যতদিন থাকলে ততদিন সব আছে। যেদিন আমার থেকে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করে ফেললে সেদিন তুমি সব হারিয়ে ফেলবে। আমি আছি তো তোমার সব আছে, আমার সাথে সম্বন্ধ রাখলে তো তোমার সব আছে। অন্যায় হচ্ছে সম্বন্ধ যুক্ত হওয়া, আর ব্যতিরেক হচ্ছে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। আমার সাথে যতদিন তোমার সম্বন্ধ আছে ততদিন তোমার সব আছে। যেদিন আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সেদিন তুমি সব হারিয়ে ফেললে গো। ভাগবতের আচার্যগণ একটা দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, একের পরে শূন্য দিলে 10 হয়, যদি আর একটা শূন্য দেওয়া হয় 100 হয়। বাহ, শূন্যের এত ক্ষমতা! একটা শূন্য পূর্বের সংখ্যার মানকে 10 গুণ বাড়িয়ে দিল। আর একটা শূন্য দিলাম, 10 গুণ বেড়ে 1000 হয়ে গেল। আর একটা শূন্য দিলাম, 10 গুণ বেড়ে গেল, 10,000 হয়ে গেল। এইভাবে যত শূন্য বাড়াতে থাকবো তত সংখ্যার মানটা 10 গুণ করে বাড়বে। লক্ষ হয়ে গেল, কোটি হয়ে গেল। বা, তাহলে শূন্যের কি এত ক্ষমতা? বেশ তো ভালো কথা। বাম পাশের একটা মুছে দিন তো, মান কত দাঁড়াবে? বলে 1000টা শূন্য থাকলেও তার মান হবে শুধু শূন্য। ভাগবতের আচার্যগণ বুঝাতে চাইলেন, গো তোমার সুন্দর দেহ আছে, ওটা একটা শূন্য। তোমার সুন্দর রূপ আছে, ওটা একটা শূন্য। তোমার যৌবন আছে, বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, ব্যাংক ব্যালেন্স আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট রয়েছে, সবগুলো এক একটা শূন্য। যতক্ষণ তোমার মধ্যে ওই একক সত্তা আমি আছি ততক্ষণ ওই শূন্যের মূল্য রয়েছে। যেদিন তোমার ভিতর থেকে ওই একক সত্তা আমি চলে যাব সেদিন সব শূন্য হয়ে যাবে, সব শূন্য। তাই গৌর হরি এই শূন্য নিয়ে বাহাদুরি করো না গো, ওই একক সত্তার প্রতি শরণাগত হও। গোবিন্দ চরণে শরণাগত হও। এই একক সত্তাকে ভুলে যেও না। এই 4টি শ্লোকে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে জগৎ সৃষ্টির কৌশল জানিয়ে দিলেন। আর এই 4টি শ্লোকই হচ্ছে ভাগবতের 18,000 শ্লোকের বীজ স্বরূপ। শ্রীমদ্ ভাগবতের এই চতুশ্লোকী ভাগবত ব্যক্ত করলেন, আর এর মাধ্যম দিয়েই শ্রীমদ্ ভাগবতের 2য় স্কন্ধের বিশ্রাম হল। এরপরে আমরা আস্বাদন করব ভাগবতের 3য় স্কন্ধে। 3য় স্কন্ধের প্রথম থেকে এই জগৎ কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে সেই সৃষ্টির বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করছেন। সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে যখন জগৎ সৃষ্টির নির্দেশ দিলেন, ব্রহ্মা সৃষ্টি করছেন। কিভাবে সৃষ্টি করছেন? প্রথমে তিনি তার 4 জন মানস পুত্র সৃষ্টি করলেন। মন থেকে
তৈরি হয়েছে তাই মানস পুত্র। সনক, সনন্দ, সনত কুমার আর সনাতন। ব্রহ্মা তার মন থেকে এই 4 জন পুত্র সৃষ্টি করলেন, যাদেরকে মানস পুত্র বলা হয়। তাদেরকে বললেন, শোনো, তোমরা জগতে প্রজা বৃদ্ধির কাজে সহযোগিতা করো। কিন্তু তারা সবাই জন্মের পর থেকে হরিভজনে প্রবৃত্ত ছিলেন, সর্বদা হরিভজনে রত। কি করে সৃষ্টি বৃদ্ধি পাবে সেদিকে তাদের কোনো প্রকার লক্ষ্য ছিল না। সংসারের ভোগ বাসনা তাদের মধ্যে ছিল না। তারপরে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা দেবগণের অগ্রজ নীল লোহিতকে সৃষ্টি করলেন এবং তাকে প্রজা বৃদ্ধিতে সাহায্য করতে বললেন। তিনি কিছু সৃষ্টি করলেন বটে, কিন্তু সেগুলো উগ্র স্বভাবের হয়ে গেল। ব্রহ্মাজি বুঝলেন এটা মঙ্গলের হলো না। তিনি 10 জন প্রজাপতি ঋষি সৃষ্টি করলেন। তার মধ্যে 7 জনকে সপ্তর্ষি বলা হয়। মরিচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত, ক্রতু আর বশিষ্ঠ। এই হলো 7 জন। আর 3 জন হলেন ভৃগু, নারদ আর দক্ষ। এই 10 জন প্রজাপতি ঋষি সৃষ্টি করলেন। তাদেরকেও বললেন যে তোমরা সৃষ্টি বৃদ্ধি করো, কিন্তু তারাও সৃষ্টি বৃদ্ধি করতে পারলেন না। সবাই হরিভজনে রত। ব্রহ্মাজি এবার চিন্তায় পড়েছেন, কি করব এখন? আমি যাকে সৃষ্টি করলাম সে হরিভজন নিয়ে ব্যস্ত। কি করে সৃষ্টি বৃদ্ধি পাবে সেদিকে কারো লক্ষ্য নেই। তাই ব্রহ্মাজি খুব চিন্তান্বিত হয়েছেন। আর সেই সময় ব্রহ্মার দেহ থেকে 2টো ভাগ হয়ে গেল। বাম পাশ থেকে একটা নারী মূর্তি তৈরি হলো, আর ডান পাশ থেকে একটা পুরুষ মূর্তি উদ্ভব হলো। এই পুরুষ মূর্তিটা হলেন আমাদের সৃষ্টির প্রথম পিতা স্বয়ম্ভুব মনু। আর বাম অঙ্গ থেকে যে নারী মূর্তিটা উদ্ভব হয়েছিল, জয় গৌর হরে হরে বল। এই নারী মূর্তিটি হলেন আমাদের সৃষ্টির প্রথম মা শতরূপা। হ্যাঁ, বাবা মায়ের নাম জানার প্রয়োজন আছে না? জগতের কত কিছু তো জানি, কত কিছুর খবর রাখি, কিন্তু আমাদের প্রথম পিতামাতার নাম জানবার প্রয়োজন আছে না আমাদের? তাহলে প্রথম পিতা হলেন স্বয়ম্ভুব মনু। আমরা মনুর সন্তান, তাই মানব নামে অভিহিত। আর প্রথম মা হলেন শতরূপা। এই 2 জন যখন উদ্ভব হলেন ব্রহ্মার দেহ থেকে, ব্রহ্মাজি লক্ষ্য করলেন যে এই 2 জন একে অপরের দিকে খুব আকৃষ্ট হয়ে তাকাচ্ছেন, একে অপরকে দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। ব্রহ্মাজি বুঝলেন এবার লক্ষণ ভালো। এরা 2 জন যখন একে অপরের প্রতি খুব আকৃষ্ট হয়েছে, একে অপরকে দেখে মুগ্ধ হয়েছে, তাহলে এবার লক্ষণ ভালো। তাদেরকে বললেন, তোমরা মৈথুন ধর্মকে অবলম্বন করে প্রজা বৃদ্ধিতে সাহায্য করো। তখন মনু আর শতরূপা ব্রহ্মাজির কাছে বললেন, ব্রহ্মাজি, আমাদের থেকে যদি জগৎ সৃষ্টি বৃদ্ধি পায়, আমাদের যদি কোনো সন্তান সন্ততি হয়, তারা থাকবে কোথায়? এখন ধরণী দেবী জলমগ্না, জলে ডুবে আছেন। তো আমাদের সন্তান সন্ততি যদি হয়, তারা কোথায় থাকবে? ব্রহ্মাজি চিন্তা করলেন, সেটা তো একটা কথা।
তাই ব্রহ্মাজি ভাবছেন এবার কোথায় থাকবে, ধরণী দেবীকে কি করে জলের উপরে তোলা যাবে। এই সময়ে ব্রহ্মার নাসারন্ধ্র অর্থাৎ নাকের ছিদ্র থেকে শ্বেত বরাহ মূর্তিতে ভগবান শ্রী শ্রী বরাহদেব আবির্ভূত হলেন। জয় ভগবান শ্রী শ্রী বরাহদেব কি জয় হো। আমাদের সনাতন ধর্মে ভগবানের 10 অবতারের এক অবতার হচ্ছেন ভগবান শ্রী শ্রী বরাহদেব। বরাহ মূর্তিতে যখন আবির্ভূত হয়েছেন, তিনি জলমগ্না ধরণীকে তার নাসিকার অগ্রভাগে করে তুলে আনবেন, তাই জলে ডুব দিয়েছেন। আজ ভগবান এসেছেন বরাহ রূপে জগতের কল্যাণের জন্য। যখন বরাহ রূপী ভগবান ধরণী দেবীকে তুলে আনছেন, সেই সময় আদি দৈত্য হিরণ্যাক্ষ তিনি ব্রহ্মার বরাহদেবের যাত্রাপথে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। কোথা থেকে এলো এই হিরণ্যাক্ষ? হিরণ্যাক্ষ আর হিরণ্যকশিপু এই দুইজন দিতির গর্ভজাত সন্তান। দিতি হচ্ছেন দৈত্য কুলের মা, আর দেবতাদের মা হচ্ছেন অদিতি। দিতি এবং অদিতি এই দুইজন হলেন কশ্যপ মুনির পত্নী, আর কশ্যপ মুনি হলেন মরীচির পুত্র। ওই যে 7 জন ঋষির নাম বলেছিলাম না, তার থেকে একজন হচ্ছেন মরীচি। এই মরীচির পুত্র কশ্যপ, আর কশ্যপ মুনির 2 জন পত্নীর মধ্যে একজন হচ্ছে দিতি, একজন অদিতি। দিতি হচ্ছে দৈত্যকুলের মা, আর অদিতি হচ্ছেন দেবকুলের মা। তো একই পিতা, ছেলে 2 রকম হয়ে গেল কেন? একই পিতার থেকে দেবতা এসেছে এবং অসুররা এসেছে, কেন হলো না? এক সময় দিতি সন্ধ্যাকালে স্বামী সঙ্গ কামনা করেছিলেন। কশ্যপ মুনির কাছে গিয়ে কশ্যপ মুনির সঙ্গ সান্নিধ্য লাভের জন্য অনুনয় করলেন। কশ্যপ মুনি বললেন, দিতি শোনো, এখন সন্ধ্যাকাল, এই সময়টা স্বামী স্ত্রী সঙ্গের জন্য উপযুক্ত নয়। তুমি এই সময় আমার সঙ্গ সান্নিধ্য কামনা করো না। কিন্তু দিতি শুনলেন না, কামনার বশবর্তী হয়ে স্বামী সান্নিধ্য লাভ করলেন। আর সে সময় দিতির গর্ভ সঞ্চার হলো। কশ্যপ মুনি দিতিকে জানিয়ে দিলেন, দিতি, এই সন্ধ্যাকাল, এই অসময় তুমি আমার সঙ্গ লাভ করেছ, তোমার গর্ভ সঞ্চার হয়েছে, তোমার এই গর্ভে ভীষণ দেবদ্রোহী 2 অসুর সন্তানের জন্ম হবে। দিতি খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন, সর্বনাশ, কোন মা কি অসুরের মা হতে চায়? স্বামী দেবতার চরণ ধরে কাঁদতে লাগলেন। স্বামী দেবতা, আমি অবলা রমণী, আমি বুঝতে পারিনি আমার গর্ভে অসুর সন্তানের জন্ম হবে। আমি তো এমনটা চাইনি। স্বামী, কি করলে আমার কৃতকর্মের প্রতিবিধান হবে? যখন কাঁদছেন তখন কশ্যপ মুনি বললেন, দিতি কেঁদো না, কেঁদো না, যা হওয়ার সে তো হয়ে গিয়েছে,
ওটার খণ্ডন হবে না। তবে শোনো, তুমি যখন তোমার ভুল বুঝতে পেরেছ, তুমি যখন তোমার কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়েছ, আমি তোমাকে আশীর্বাদ করছি। তোমার এই দুটো সন্তান, এরা অসুর হবে, এরা সাংঘাতিক দুর্ধর্ষ হবে, এরা দেবদ্রোহী হবে, কিন্তু এই দুটো সন্তানের মধ্যে একটা সন্তানের পুত্র রূপে কৃষ্ণ ভক্ত প্রহ্লাদ নেমে আসবে। শিক্ষা দিলেন ভাগবত। আমি যদি বুঝতে পারি জীবনের ফেলে আসা দিনগুলোতে ভুল করেছি, যেদিন বুঝতে পেরেছি যে ভুল করেছি, সেদিন থেকে যদি সংশোধন হতে চেষ্টা করি, সেদিন থেকে যদি কৃষ্ণ ভক্তির পথে চলতে চেষ্টা করি, তাহলে আমি যাদেরকে রেখে গেলাম তারা যদি কৃষ্ণ ভক্ত হয়ে গড়ে না ওঠে, তবুও আমার সেই ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়ার কারণে, আমার কৃত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়ার কারণে, আমার পরবর্তী জীবনটুকুতে হরিভজনের কারণে ওই বংশে একজন কৃষ্ণ ভক্ত আসতে পারে। প্রেম সে বলুন রাধে রাধে শ্যাম। যেদিন থেকে আপনি বুঝতে পেরেছেন ভুল করেছি, ফেলে আসা দিনগুলোতে ভুল করেছি প্রভু। হ্যাঁ, কত সংসারে এমন হয়ে থাকে, জীবনের শেষের সময়ে গিয়ে কত পিতাকে, কত মাতাকে বলতে শুনেছি যে ছেলেরা কথা শোনে না, ছেলেরা আপদে কুপথে চলছে, আমি বাবা ওর ভালো চাই, ওর মঙ্গল চাই, আমি মা হয়ে ওর কল্যাণ চাই, কিন্তু ও তো কথা শোনে না, ও বিপথে চলে যাচ্ছে। আবার হিসাবটা মিলিয়েও নেন, স্বীকার করেন, সাধু সঙ্গে গিয়ে কৃষ্ণ কথা শুনতে শুনতে যখন বুঝতে পারেন আমি ফেলে আসা দিনগুলোতে ভুল করেছি, তখন স্বীকার করেন যে ওর যখন জন্ম হয়েছিল তখন আমি তো এই ভক্তি পথে ছিলাম না, আমি তখন ছিলাম সংসারের সুখ ভোগে আসক্ত, আমি তখন ছিলাম ইন্দ্রিয় সুখ ও লালসাকে চরিতার্থ করার জন্য সংসারের মায়ায় মত্ত, আর সেই সময় ওদের জন্ম হয়েছিল, তাই বা হয়তো ওরা কথা শুনছে না। যে পথে চললে কৃষ্ণ ভক্ত সন্তান আসবে, তার জন্য তো কিছু নিয়ম মেনে চলার প্রয়োজন আছে। অনাচার ছাড়ি করো কৃষ্ণের সংসার। একজন কৃষ্ণ ভক্ত পিতামাতার থেকেই তো কৃষ্ণ ভক্ত সন্তানের জন্ম হতে পারে। যখন এমনটি বললেন, ওই হিরণ্যক্ষ আর হিরণ্যকশিপু দুটো পুত্রের জন্ম হলো দিতির থেকে। এই হিরণ্যক্ষ দেবদ্রোহী অসুর, তিনি গেলেন ভগবান শ্রী শ্রী বরাহদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। গদা হস্তে ভগবান শ্রী শ্রী বরাহদেবের সাথে হিরণ্যক্ষ যুদ্ধ করলেন। সেই যুদ্ধে ভগবান শ্রী শ্রী বরাহদেব হিরণ্যক্ষকে সংহার করলেন এবং ধরণী দেবীকে জলের উপরে স্থাপন করলেন, যেখানে মনু এবং শতরূপার থেকে 5টি সন্তানের জন্ম হয়েছিল। 2টি পুত্র সন্তান প্রিয়ব্রত আর উত্তানপাদ, আর 3টি কন্যা সন্তান আকুতি, দেবাহুতি আর প্রসূতি। এইভাবে সৃষ্টি বৃদ্ধি হতে থাকল। হিরণ্যক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু এরা দুইজন কেন অসুর হয়ে গেল? না, এই দুইজন পূর্বে ছিলেন বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারের দাঁড়ি। হিরণ্যক্ষকে ভগবান শ্রীহরি সংহার করলেন, তো ভগবানের হাতে যিনি সংহার হয়েছেন, নিশ্চয়ই তার পূর্বে কোনো স্বীকৃতি আছে।
তা না হলে ভগবানের হাতে তিনি সংহার হননি। ভগবান হাতে করে যাকে তাকে মারেন না। ভগবানের সাথে যখন অসুরের যুদ্ধ হয় তখন ওটা হচ্ছে ভগবানের যুদ্ধ রস ক্রীড়া সাধন, ওটা হচ্ছে ভগবানের অসুর মারণ লীলা, ওটা হচ্ছে ভগবানের একটা খেলা। যুদ্ধ এমন কিছু নয়, হ্যাঁ, ওগুলো সাজানো থাকে, ওগুলো পরিকল্পিত থাকে। এই গ্রামের বাড়িতে ছোটবেলায় দেখেছি ছোট ছোট শিশুরা না খেলা করে। কি নিয়ে খেলা করে? না কাঠের বন্দুক নিয়ে খেলা করে। কাঠের তৈরি বন্দুক বা পিস্তল নিয়ে খেলা করছে। তো দুটো পক্ষ, এক পক্ষ আর এক পক্ষকে গুলি করবে, শিখিয়ে দেবে, শোন, আগে থেকে যুক্তি করে নেবে, শোন আমি না এই বন্দুক দিয়ে তোর বুকে গুলি করব, আর তুই তখন চিৎকার করে পড়ে যাবি, মাটিতে পড়ে ছটফট করবি। আবার কয়জনকে শিখিয়ে দেয় তোরা ওর বুকের উপরে পড়ে কান্নাকাটি করবি। আচ্ছা বলুন তো, যে গুলি করেছে আর যে বুকে গুলি খেয়েছে এদের মধ্যে সম্বন্ধ কি? শত্রু না বন্ধু? এদের মধ্যে সম্বন্ধ কিন্তু বন্ধু। খেলাটা হয়ে গেলে ওরা আবার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বাড়ি চলে যাবে। যখন খেলতে এসেছিল তখন দুটো পক্ষ না হলে তো যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করা যায় না, তাই বন্ধুদেরকে প্রতিপক্ষ তৈরি করিয়ে যুদ্ধ করে নিল, খেলা করলো, আনন্দ করলো। ঠিক তেমনি ভগবান যখন অসুরের সাথে এই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা করেন, ওটা ভগবানের একটা খেলা। যাকে তিনি মেরেছেন আর যিনি হত হয়েছেন তিনি ভগবানের কোনো প্রিয়জন, তা না হলে ভগবান হাতে করে তাকে মারেন না। এই যে হিরণ্যাক্ষকে ভগবান বরাহদেব হত্যা করলেন, সংহার করলেন, কে এই হিরণ্যাক্ষ? নিশ্চয়ই তিনি ভগবানের কোন প্রিয়জন। কেমন প্রিয়জন? না, এই হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু এই দুইজন ছিলেন ভগবান শ্রী শ্রী বৈকুণ্ঠনাথের দ্বারের দ্বারী। এক সময় ব্রহ্মার 4 জন মানস পুত্র, একটু আগে নাম বলেছি কিন্তু, 4 জন মন থেকে তৈরি হয়েছিল, যাদেরকে চতুষ্ষণ বলা হয়। সনক, সনন্দ, সনত কুমার আর সনাতন। এই 4 জন সাধু গিয়েছিলেন বৈকুণ্ঠপুরীতে ভগবান শ্রীহরিকে প্রণাম করতে। এই 4 জন সাধু না দেখতে ছিলেন 5 বছরের বালকের মতন, এরকম ছোট শিশুর মতো, কিন্তু জ্ঞানে ছিলেন প্রবীণ, পরম কৃষ্ণ ভক্তিতে ভক্তিমান, সীমাহীন জ্ঞানের অধিকারী। মাথায় জটার ভার, দেহ থেকে দিব্য তেজ নির্গত হচ্ছে। ওই 4 জন সাধু গিয়েছেন বৈকুণ্ঠপুরীতে ভগবান শ্রীহরির চরণে প্রণাম করবেন। পরনে কোনো বসন ছিল না। কেন ছিল না? না, আমরা কেন বসন পরি? আমরা বসন পরি লজ্জা নিবারণের জন্য। আমরা বসন পরি, আমাদের মধ্যে একটা সৌজন্য বোধ আছে, শালীনতা বোধ আছে, আমাদের মধ্যে নারী পুরুষের ভেদ জ্ঞান রয়েছে, লজ্জার অনুভূতি রয়েছে, তাই আমরা বসন পরি। কিন্তু যার মধ্যে লজ্জার অনুভূতি নেই, যার মধ্যে নারী পুরুষের কোনো ভেদ জ্ঞান নেই, যার মধ্যে কোনো অহংকার অভিমান বোধ নেই, তার আর বসনের প্রয়োজন হয় না। একটা 5 বছরের শিশু, সে তো বসনহীন হয়ে থাকতে পারে। আপনি তাকে যাই বলুন না কেন, তাকে দেখে হাসুন, ঠাট্টা করুন, ওর কিছু যায় আসে না, ও বসনহীন হয়ে থাকতে পারে। এই যে 4 জন সাধু, তারা সর্বদা ব্রহ্মানন্দে পরমানন্দের মধ্যে ডুবে আছেন, সর্বদা হৃদয় আসনে গোবিন্দ চরণ ধ্যান করছেন। তারা দেহস্মৃতি যেন হারিয়ে ফেলেছেন, নারী পুরুষের ভেদ জ্ঞান তাদের মধ্যে নেই, এই লাজ লজ্জার অনুভূতি তাদের নেই, সর্বদা গোবিন্দ ভজনে রত। এই বসন করার আর প্রয়োজন মনে করলেন না, চলে গিয়েছেন বৈকুণ্ঠপুরী। আর যখনই বৈকুণ্ঠপুরীর দ্বারে গিয়ে উপনীত হয়েছেন, এই দ্বারের দ্বারী ছিলেন 2 জন, জয় আর বিজয়।
দাদি দুজন চতুষ্ষণকে দেখে এই বেত্র উত্তোলন করে বাধা দিয়েছেন, দাঁড়াও, শোনো শোনো, হে বালক, কোথায় যাবে তোমরা? বললেন, আমরা প্রভুর চরণে প্রণাম করতে এসেছি।